جیسے علامہ اقبال جس وقت یہ تھیوری پیش کر رہے تھے دو قومی نظریے کی کہ تم پاکستان جو ہے اس کو علیحدہ کر لو انڈیا سے، وہ کہہ رہے علامہ اقبال نے کہا تھا ہمیں ریفرنس یہ ملا ہوا ہے، اس ریفرنس سے ہم باہر نہیں جا سکے، ہم جائیں گے تو طالبان بھی یہی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کی اس لائن سے باہر جائیں گے تو ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو لڑائی کریں کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنا عرصے سے بھول گئے ہیں اپنے زخم، تو ہم نے بہت زخم اٹھائے، یعنی پل جو ہے وہ اپنا دشت لیلا سے لے کے آخر تک پل چرخی تک اور گوانتانامو بے تک بہت تک، گوانتانامو بے سے اتنی جلدی ریلیز ہونا، ہمارے پراچا صاحب بیچارے آج تک وہیں ہیں ایک کارڈ دینے کے چکر میں، سامنے لازم کو انہوں نے کارڈ پکڑا دیا تھا سیف اللہ پراچا نے، شریف آدمی کراچی میں عام سے دکانداری کرنے کا وہاں جا کے گیا تھا کہ میں اسکول کالج کھولوں گا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایس آئی گزشتہ تقریباً 12-13 سال سے ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی جنگ جو کہ آئی ایس آئی نے پہلے نہیں لڑی تھی وہ لڑی، مشرف کی پالیسیز نے اس جنگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور یہ صاحب اس وقت انڈیا بیٹھا ہوا تھا ساتھ، انڈیا بیٹھا ہوا تھا، اس کے بول باوجود بھی دیکھیں میں بلوچ کو سمجھتا ہوں، بلوچ جو ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ جیسے علامہ اقبال جس وقت یہ تھیوری پیش کر رہے تھے دو قومی نظریے کی کہ تم پاکستان جو ہے اس کو علیحدہ کر لو انڈیا سے، تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے اس اپنے نعرے سے ہٹ گیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا مذہب کا، ایسا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے علامہ اقبال نے کہا تھا ہمیں ریفرنس یہ ملا ہوا ہے، اس ریفرنس سے ہم باہر نہیں جا سکے، ہم جائیں گے تو طالبان بھی یہی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کی اس لائن سے باہر جائیں گے تو ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو لڑائی کریں، اگر یہ لائنیں ٹوٹ سکتی جو کہ 1947 میں بنائی گئی، 45 میں بنائی گئی، 20 میں بنائی گئی، تو عراق سب سے پہلے ٹوٹ جاتا اور سب سے پہلے اس کے 3 حصے امریکہ کر دیتا، ایک کردستان بن جاتا، ایک شیعہ عراق بن جاتا، ایک سنی عراق بن جاتا اور امریکہ کے مدد ہو جاتا۔ امریکہ اپنی خواہش کے باوجود نہیں توڑ سکا، تو داعش جو تھی اس کے زیر سایہ ٹی ٹی پی پلتی تھی، اور ٹی ٹی پی کو ایک ٹاسک خاص طور پہ یہاں دیا گیا تھا بالکل شروع میں، اور وہ بھی 2007 کے بعد۔ میں نے تاریخ بھی بتائی تھی کہ 2007 کے بعد کون لوگ ان کے امیر ہیں۔ پہلے بیت اللہ محسود گوانتانامو بے میں رہ چکا ہوا تھا، گوانتانامو بے سے اتنی جلدی ریلیز ہونا، ہمارے پراچا صاحب بیچارے آج تک وہیں ہیں ایک کارڈ دینے کے چکر میں، سامنے لازم کو انہوں نے کارڈ پکڑا دیا تھا سیف اللہ پراچا نے، شریف آدمی کراچی میں عام سے دکانداری کرنے کا وہاں جا کے گیا تھا کہ میں اسکول کالج کھولوں گا، لیکن بیت اللہ محسود جو ہے 1.5-2 سال کے اندر واپس آ جاتے ہیں، اور بہت سارے واپس آتے بہت بڑے جگہوں پہ گئے وہ واپس آ کے۔ تو میں کبھی کبھی ایمن الزواری میں مصر گیا تو میں نے ایمن الزواری کے پورے فیملی کو دیکھا ہوا۔ ایمن الزواری جو تھا وہ انور سادات کے قتل کے کیس میں انوالو تھا، کیسے اس پنجرے کو توڑ کے نکل آیا اور باقی لوگوں کو پھانسی ہو گئی اور یہ ہو گیا، کیونکہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انوار السادات کو خود امریکیوں نے قتل کیا تھا، کیونکہ انوار السادات کے اوپر اتنی نفرت بن گئی تھی کہ وہ اپنا دوسرا مورا حسنی مبارک کو لانا چاہتے۔ وہ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنا عرصے سے بھول گئے ہیں اپنے زخم، تو ہم نے بہت زخم اٹھائے، یعنی پل جو ہے وہ اپنا دشت لیلا سے لے کے آخر تک پل چرخی تک اور گوانتانامو بے تک بہت تک ہم اپنے بھول کے ایک سفر کو شروع کر رہے ہیں، تو اگر پاکستان بھی اگر اپنے سفر کو شروع کر لے تو ہم دونوں کے لیے آسانی ہو سکتی، اور سفر کو شروع کرانے میں بیسیکلی طالبان کا انیشیٹو ہے۔ پاکستان کا میڈیا بڑا عجیب و غریب ہے، جب تک طالبان افغانستان میں نہیں آئے تھے اچھا ان ایوریج 45 بندے روز مرتے تھے افغانستان میں، سب کو پتا ہے، کیا روز خبر آتی تھی آج 45 بندے مر گئے؟ 20 سال سے مرتے چلے آئے، روز آتی تھی لیکن کوئی لفٹ نہیں کرتی، کوئی لفٹ کوئی پروگرام ہوتے تھے کہ آج وہاں حملہ ہو گیا یا یہ 45 محمود خان اچکزئی بندہ جیسا بندہ چیخ اٹھایا کہ 45 بندے مر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، لیکن کوئی نہیں، کسی کو نہیں، اس لیے کہ امریکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ امریکہ نکلا ہے، وہاں قحط بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں ایک دن میں تو قحط نہیں آتا کوئی دنیا کا۔ اب طالبان کے لیے صرف 2 بہت بڑے قسم کے چیلنجز ہیں اس وقت۔ اکنامک چیلنج کو تو وہ چیلنج نہیں سمجھتے جس کو ہم نے بنا رکھا ہوا ہے، کیوں بنیادی طور پر سمجھتے ہیں یہ اکنامک چیلنج ہے، یہ
0.1% या 0.2% पॉपुलेशन का इकोनॉमिक चैलेंज है, बाकी का कोई इकोनॉमिक चैलेंज उस तरह का नहीं है। बाकी वो स्कूल भी चला सकते हैं, अस्पताल भी चला सकते हैं, बाकी सारी चीज़। मैं आपको उसने भी बताया था कि पाकिस्तान की जो उनकी तिजारत है वो शुरू है, तो उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, सब जगह तिजारत शुरू है। तो कोई ना कोई करेंसी जो होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं डॉलर, ये तो एक नॉमिनल चीज़ होती है। बुनियादी तो होता है तबादला, ये जो आप कहते हैं ना ट्रेड डिफरेंस, ये यही होता है कि आपने कितने चावल भेजे, मुकाबले में कितनी गाड़ियाँ आई, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम डॉलर में नाप लेते हैं। तो वो तो उनका मसला है इस वक्त अमेरिका की बनाई हुई दाइश। और अमेरिका की दाइश जो है उसने अपना जो रुख दिखाया है शाम के अंदर और इराक के अंदर, वो उन्होंने हुआ ये कि यहाँ पर तालिबान के सामने एक बहुत बड़ी थ्योरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त पेश की गई मुकाबले में कि नहीं, तालिबान तो एक कौमियत की जंग लड़ रहे हैं, अफगान कौमियत की। फिर सबसे बड़ी बात है कि ISI गुज़श्ता तकरीबन 12-13 साल से एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जंग जो कि ISI ने पहले नहीं लड़ी थी वो लड़ी, और वो जंग थी इंटरनलाइज जंग। ये जंग अगरचे कि ISI के ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी क्योंकि ISI खुद नहीं चाहती थी, मुशर्रफ की पॉलिसीज ने इस जंग को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आपको याद होगा कि जो बुनियादी लाल मस्जिद का ऑपरेशन था उस वक्त ISI इसके खिलाफ थी और वो नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन इसको करते कि जैसे अभी रिजॉल्व हुआ वैसे रिजॉल्व कर दे रहे, बड़ा मसला हो जाएगा। तो बाकायदा वहाँ से कमांडोज और जी और वो लाए गए, और एक मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता वो क्या सूरत हाल हो गई थी। लेकिन हुआ ये एक तो ये कि चेंज ऑफ कमांड, और चेंज ऑफ कमांड के साथ साथ पूरे इस रीजन के अंदर चेंज हो रही है चीज़। कुछ इख्तलाफ राय भी पाया गया है कुछ अपोजिशन जमातों की जानिब से। अली शेर साहब है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, इस इजलास को उन्होंने कवर भी किया है और अंदर की खबरें भी हैं। जी अली शेर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं इजलास की? नाराज बलोचों से मुज़ाकरात के हवाले से उस पर भी शाहजैन मुफ्ती ने यहाँ पे बात की और उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी कि 1 माह मैंने मुसलसल बलूचिस्तान में लगाया है, मुख्तलिफ सिटिंग्स की हैं नाराज लोगों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है और आपको कौम को जल्द जो है वो नाराज बलोचों या अनैत की पसंद सीरियत पसंदी की जो बात करते हैं उनके साथ भी आइन के ताबे रहते हुए, आइन बिल्कुल ठीक में रहते हुए बात की जाएगी और उनके साथ भी मुज़ाकरात भी। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो फ्रांस वाली करारदाद जो थी उस पर वोटिंग होनी थी वो अभी तक हुई या नहीं हुई? कि जिस तरह TLP के साथ मुज़ाकरात हुए उन्होंने आइन और कानून के सामने सरेंडर किया और आइंदा ऐसा कुछ ना करने का जो तशद्दुद वगैरह की चीजें थी उसका कहा, यकीन नहीं कराई। इसी तरह से TPP जो है उसके साथ भी मुज़ाकरात का, जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपली स्टैंड, यानी असूली तौर पे इस बात की तरफ बढ़ना रियासत की जरूरत है, ये यहाँ पे एक सेंस था। आगे तरीकाकार पे है कि जी वो हथियार फेंक दें, वो आइन और कानून को तस्लीम करें। जो वज़ीर-ए-आज़म की लाइन है वो अमूमी तौर पे हल्की सी नरम होती है, क्योंकि मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए नरमी की जरूरत होती है। जैसे उन्होंने अली मोहम्मद खान को इस सारे मामले में TLP के मामले में डाला था, तो इस तरह की सिचुएशन में सेंस तो ये है कि हमें जंगों की तरफ नहीं जाना, हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना, हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है। लेकिन मुज़ाकरात की बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फराहम करेगा और उसकी छतरी के तले होंगे। तो बहुत शुक्रिया अपना अली शेर साहब। लेकिन बात यह है एक तो नाराज बलोचों की भी बात हो रही है कि उनको भी अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं एक मशवरा दे दूं यहाँ पर, मेरा ख्याल शाहजैन से ज्यादा कुछ और लोग ज्यादा बेहतर हैं कि जिनको शामिल किया जाए। शाहजैन की मैं पोजीशन को समझता हूँ, अल्लाह नजर बरोज के बहुत करीबी है, उसके बावजूद नहीं कर सका था। ठीक कौन है अब, क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी शाहजैन आना के उसका चचाजाद भाई है, शाहजैन आना का चचाजाद भाई है, लेकिन क्या बरामदक पुट्टी को ला सकता नहीं। और ये साहब उस वक्त इंडिया बैठा हुआ था, साथ इंडिया बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी देखिए मैं बलोच को समझता हूँ। बलोच जो है वो अपने दुश्मन के साथ नहीं आएगा। अच्छा। बलोच के लिए कोई और को ले, मतलब जैसे देखा खैर बख्श मरी को कोई बलोच नहीं ला सकता था, लेकिन हमीद को ले आया था। अच्छा। और ISI के प्लेन में आया था। वो कहता है वो ठीक है, लेकिन ये जिनके साथ मैं लड़के गया हूं, जिनके साथ मैं अपनी कस्में खा के गया हूं, वहां से बने। तो एक हर बंदे के मिजाज को समझना चाहिए। और ये होगा क्या एट द एंड ऑफ डे, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जैसे TLP में हुआ। एंड ऑफ डे वही आपने काम किया जो हम कर रहे थे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।